Good morning, everyone. A very warm welcome to all our respected guests, teachers, and dear students. It is my pleasure to welcome you all to Thames Business GAFFest 2026, the flagship initiative of School of Business Management and Thames Management Club. GAFFest is a platform that connects students, professionals, and industry experts through learning, discussions, challenges, and exciting activities. This 5-day fest is designed to encourage creativity, practical learning, leadership, and innovation. We have an exciting 5-day fest ahead of us. Let's see how the day looks like. Day 1 begins with our book talk and hot seat challenge. Day 2 will be all about our ad making competition and case study workshop. Day 3 brings the fun and excitement of Tag the Brand. Day 4 case study competition, and finally day 5 is our main day featuring a panel discussion, exhibition, Beach Bazaar, and the much awaited winner announcement. You can also come in your formal or semi-formal attire to click your professional photo. And today we are excited to begin Thames GAFFest 2026 with our very first event, the book talk. Today's book talk is about Brand Sutra 2.0, where we will explore about what is written in the book and get insights from our guest. We are very pleased to have with us the author of the book, Mr. Ujay Sakya, joining us digitally from abroad. Mr. Sakya is the founder of Outreach and has over 25 years of experience in branding, marketing, and communication. While Mr. Ujay Sakya will be joining us virtually, we are also honored to have Mr. Umang Sakya with us here today. He is the founder and executive director of Digital In and group director of Outreach Nepal. With over 20 years of experience in advertising, branding, marketing, and digital media, he has worked with leading brands and has contributed significantly to growth of Nepal's digital advertising industry. To lead today's conversation, we have our moderator Subis Nyopane, who will guide us through engaging discussion. So without further delay, may I invite Mr. Umang Sakya and Subis Nyopane to the stage. While Mr. Ujay Sakya will be joining us virtually. Ladies and gentlemen, let's welcome them with a big round of applause. Thank you, and over to you, Subis. Check. Good morning, everyone. Good morning. And welcome to today's session. Today, we're doing something a little different. This is a book talk around Brand Sutra 2.0. But this conversation, it will take place in two parts. First, we'll explore about the book, Brand Sutra 2.0 with Mr. Ujay Sakya. And after that, we'll talk about the broader concept about marketing and the expanding business in Nepal with Mr. Umang Sakya. So it's like it is a conversation happening in two formats. First, it's a dive into the book itself, and a wider discussion about marketing. So I request everyone to please put your phones on silent. With that, let's get started. Okay, sir. So before diving into Brand Sutra 2.0, मेरो बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ I'm a first year student अनि I have absolutely zero idea about what marketing is है. So मलाई कसैले marketing भनेर भन्यो भने चाहिँ I mostly think about advertisement, branding अनि त्यसपछि sales को बारेमा कुरा गर्छु. So are these terms the same कि there is a difference between them? Very good. First of all, I would like to also address the audience. Good morning, everyone, and namaste. And thank you to Thames College for inviting me to be part of this conversation on my
book Brand Sutra 2.0. I was planning to be there, but unfortunately I'm traveling, so I'm sorry that I couldn't be there physically today. But I'm happy to join you online, and thank you to Umang, who is there in person representing me. I'll explain very here. I am the founder of Outreach Nepal and have spent over 26 years in advertising and brand marketing, working across categories and with both global and domestic brands. My work experience actually inspired to write my first book, Brand Sutra, in 2015, and Brand Sutra 2.0 is published this February 2026, which revisited brand marketing ideas in the world that is getting transformed by digital, social media, creators, and AI. Now, but also it reminds us that the fundamentals of brand marketing remains not about these technicalities, but about the meaning, trust, and relevance, and human connections. The book is not about any formulas or shortcuts. I don't know how many of you have got an opportunity to look at it. It is about how we think about brands, not brands, particularly in the emerging markets like Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, and also learn from a larger market like India and the region. Brand Sutra 2.0, that's why it's not just a book. It is a way of thinking about brands in the context of emerging markets, where budgets may be limited, but our ambition, creativity, culture, and human insights are not. So looking forward to this conversation, and thank you once again to Thames College for having me here. About your question, how I would like to respond is a lot of time when we say brand marketing, like you rightly said, we think about a logo, a campaign, or an advertisement, or social media post. But it is, it is not just that. It is about bringing meaning in the people's life based on what you want to say, what you want to deliver. Therefore, branding or brand marketing, for the matter, is a business discipline, not merely a marketing function. It's a powerful, a powerful brand is built through consistency of product experience, behaviors, and communication, not just with advertisement or making a logo or a packaging. Does that clarify your question? Yes, sir. भनेपछि branding र advertisement, they're almost similar, but turns out branding is a soul जस्तो एउटा foundation जस्तो रहेछ. It is about building your own narrative. Like it is like a voice for the brand. But then you need a strong product, a lot of word of mouth, good customer experience, community around that brand and brand culture, and social relevance to build a brand. Okay, thank you so much, sir, for the clarification. अब मैले रिसर्च गरे अनुसार अनि हजुरले भर्खर भनेको अनुसार पनि हजुरले ब्रान्ड सूत्रको फर्स्ट एडिसन चाहिँ 2015 तिर लेख्नु भएको थियो है. So what made 2026 the right moment to revisit it? There is a reason actually I wrote this book, and the reason is also the book is dedicated to my parents, and my father was celebrating his first Jomku. Seven months and 7 days we celebrate the Jomku. Understand that I have dedicated that book to them. But having said that, there's a context to this as well. The first book was written in a different media and consumer landscape. Can you hear me? अलि अर्केर आइरहेछ sir, but please continue, sir.
Yeah, is it okay right now? Yeah, it's all right. Yeah, okay. Of course, the first book was written in a different, like media landscape and the consumer context. But when it comes to 2026, after 11 years, the things have changed a lot, like I said before as well. In terms of digital, social media, influencer marketing, data-driven approach, AI that is disrupting everything around us, and the changing consumer behaviors, which are the fundamental changes in the ecosystem, in an advertising and brand marketing ecosystem. But therefore, what fascinated me is that technology has changed and it will keep on changing much faster than the fundamental principle of brand marketing. But the meaning, trust, relevance, consistency, and human connections will always remain the same. And that is what Brand Sutra 2.0 is all about. Wow. Talking about Brand Sutra 1, turns out it was a really fascinating story. You dedicated it to your parents. So, your second version, what were the major changes or new ideas you felt that were necessary? In the second version, right? Yes, sir. See, every chapter, there are a total 50 chapters in this book, and every chapter is important to me because I've lived and experienced these lessons through more than 26 years of working with, like I said, many global brands and domestic brands as well. And we are proud of a lot of work that we have done. But, there are, few chapters which are very, very close to my heart and to my experience. And some of them are very personal to me. Like, for example, because I have worked in this industry for 26 years, there is a chapter called Why Agency Still Matters. There is a debate going on globally as well that is advertising agency still required? Therefore, there is a thought process that I have shared in terms of why agency still matters. There is another chapter that is there in that book called Meet the New Household CEO, where actually I brought in an example, my personal example of my mom. Therefore, and how the role of a mom in the home, in a household context is changing. From my mom to my wife, maybe the next generation now, coming ahead. There is also a chapter called Confession. Confession in the life of advertising. Therefore, that is, and then of course the last chapter, the final chapter, the Nepali Sutra. What are Nepali brand marketing culture and ecosystem teaching to the emerging market, and how it is so relevant at this point of time. But having said that, I also brought in ideas such as Sherpa philosophy, which is also inspired by Nepali culture, creative business ideas. Not just having a good creative work is important, but it has to have a business sense, because that's what makes brand marketing work, is all about creative business idea, the chapter. And the fundamental question we should all ask when you are doing any brand marketing or even starting your entrepreneurial journey, what business are you really in? So you have to define the business you are really in. A lot of times people think that outreach is, or digitally for that matter, is in the business of advertising. No, we are not in the business of advertising. We are business of solving marketing problems for our clients, because you have to understand from that context. Therefore, these are also the part of philosophy that we believe in outreach, digitally and level, some of our companies. Wow. भनेपछि इट्स मोस्ट अबाउट क्लायन्टलाई चाहिँ कसरी हामीले सकेसम्म उनीहरूको प्रब्लम चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो. Yes, marketing problems. I will put it like that. ए ओके सर. सो हजुरले यो बुकमा चाहिँ ब्रान्डिङ अथेन्टिक हुनुपर्छ भनिसकेको छ, एन्ड विच अफकोर्स इट सुड बी. बट मी एज अ कन्ज्युमर, हाउ क्यान आई डिफ्रेन्सिएट बिट्विन जेन्युन ब्रान्डिङ अनि अ सुपरफिसियल मार्केटिङ? Can you come again once? सर, हजुरले चाहिँ यो बुकमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भने ब्रान्डिङ चाहिँ अथेन्टिक हुनुपर्छ भन्नुभएको छ है, एन्ड विच अफकोर्स इट सुड बी. बट म एज अ कन्ज्युमरले चाहिँ एउटा जेन्युन ब्रान्डिङ र सुपरफिसियल मार्केटिङ बिच चाहिँ कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छु?
See, branding is something what people talks about when you are not in the room. Okay? Because people might talk good thing about you when you are in front. The branding is when people still keeps on talking good things about you when you are not in the room. Isn't that so? Therefore, branding actually deals with human culture and context. So, in branding in Brand Sutra 2.0 as a context setting for the emerging market, I have brought in some principles which can help build the playbook for the young marketers like yourself or me. Help to kickstart your marketing journey or brand marketing journey for that matter. भनेपछि अब सिन्स हजुरले यो ब्रान्ड सुत्र 2.0 इज मोर लाइक गाइड जस्तो भन्नुभएको छ नि त यो गाइड बुक जस्तो हो भनेर भन्नुभएको छ फर्म अनि त्यसपछि Guide book for the emerging market. Because what I realized when I started my career in brand marketing is that we get to read. I did my MBA and bachelor as well in management. So I realized that यो बुकहरू जुन हामी पढ्छौँ यस्तो इन्टरनेसनल बुक्सहरू कन्टेक्समा छ एक्जाम्पल्सहरू सबै इन्टरनेसनल कन्टेक्सको छ होइन तर जुन एक्चुअलिटीमा हामीले नेपाल जस्तो मार्केटमा काम गर्नु पर्दा लाइक पर्टिकुलर इन्डिया बङ्गलादेश श्रीलङ्का जस्तो इमर्जिङ मार्केट जहाँ चाहिँ लट अफ च्यालेन्जेसहरू छ त्यहाँ काम गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ sometimes the things that we read in the book doesn't help. Therefore, you need a real life experience coming from real life people who has lived those experiences. And that is what I felt that, you guys as a younger generation do not have to start from zero like I or some of us had to do in the beginning. Therefore, this will most probably kind of guide you or give some context to how you should look at brand marketing in the emerging markets like Nepal. ओके सर यही हामी यो गाइडेन्सकै कुरामा आउँदाखेरि चाहिँ अनि हजुरले अघि भनेको अनुसारहरूले चाहिँ फर्मुलाज अनि सर्टकट्सहरूलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्नुहुन्छ है बट अहिलेको यङ मार्केटर्सहरू अनि यङ युथ्सहरू चाहिँ दे अफन वान्ट अ प्ले बुक नै चाहियो कि यस्तै गर भन्ने खालको बुक चाहिन्छ नि त सो हजुरले चाहिँ त्यो युथ जसले चाहिँ प्रिन्सिपल्सहरू चाहिँ ठिकै छ तर मलाई चाहिँ यो गाइड बुक प्ले बुक नै चाहियो भन्नेहरूलाई चाहिँ हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ See, context is always changing. Who is like even in your classroom for that matter, Whether marks or who is smarter in that classroom depends upon how others are, right? That is what the context is all about. Therefore, exact your formula, the tentative playbook, like I said, can be Brand Sutra 2.0 with my experience. But of course, the situations are changing, evolving. Like even as the career suru gardakheri media landscape, and career suru gardakheri consumer mindset as is not the same, right? Because I started some more than 2 decades ahead, and today if you look at Gen Z or even for that matter Gen Alpha, my kids, their thinkings, and I'm sure like a lot of you, you think in a different, scenario altogether, but let's also understand that branding actually deals with human. Okay, branding deals with cultures. Branding deals with context. So universal formula really works, for that matter. Though it can work as a guideline. This is why I reinforce Brand Sutra 2.0 is like a context-setting books for the emerging market, and I'm not giving young market a ready-made playbook. I'm giving them a principle with which they can build their own playbook. Is what I would like to say. Okay, sir. भनेपछि सबको आफ्नो आफ्नो भ्यू डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ भनेर थाहा भयो ओके यो बुकभरि चाहिँ यु प्रेजेन्ट ब्रान्डिङ एज अ डिसिप्लिन्ड एन्ड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बट हजुरलाई चाहिँ केले इन्सपायर गर्यो टु प्रेजेन्ट ब्रान्डिङ एज अ सूत्र अर अ गाइडिङ फिलोसफी इन्स्टेड अफ अ प्र्याक्टिकल गाइड
यो बुकभरि चाहिँ सर हजुरले ब्रान्डिङलाई चाहिँ एउटा डिसिप्लिन र स्ट्रक्चर्ड अप्रोचमा लेख्नु भएको छ बट हजुरलाई चाहिँ यो ब्रान्डिङ भन्ने टर्मलाई चाहिँ सूत्र भनेर लेख्न केले इन्स्पायर गर्यो Sir, can you hear me? You broke in between. Can you ask the questions once again? Sure, sir. Your book body, you present branding as a disciplined and a structured approach. But हजुरलाई चाहिँ केले इन्स्पायर गर्यो to present branding as a sutra? Okay, that's a very nice question. Each chapter actually, like if you, it seems like you've gone through the book. Thank you very much. So each chapter, can stand independently. I don't know if you have gone through the book, you'll realize that. So you can start anywhere for this book. In any of the chapters, chapter ko dun shuru ko, like of this herera, you can start anywhere. But together, they create a larger journey of brand building. So my larger intention was to create a brand marketing context for Nepal and other emerging markets such as Bangladesh and Sri Lanka and maybe some African countries as well, which has similar challenges or limitations like ours. Okay, sir. Above. If you were to write Brand Sutra 3.2, after let's say 10 years Satima, how would it look like? Brand Sutra 3.0, okay. As you know that it took me 11 years to write my second book. I don't know when will that come. This content questions, right? Can you come again, sir? And like the digital world. Can you hear me? Can you come again, sir? Okay. Can you hear me now? Yeah. Very nice. So that's a very interesting question. That's what I'm saying. Because it took me 11 years to come up with my second book, and 3.0 would be my third book most probably. But I don't know how many years, and will the book reading still be relevant is a big question. In today's context, where you can find everything digitally, right? But I imagine it would explore AI or a new technology that will come by that time. It will explore immersive experiences. It will explore communities, because communities are going to be much bigger in context to brand marketing and business. It will explore behavior data and the changing relationship between human will probably remain the same. How do we create a meaningful and trustworthy between people and organization, or people or a brand? Technology can change, but human needs probably won't change as much as the technology will, because human will still love, human will be still emotional people, human will value certain things that might still be there by the time I decide to write Brand Sutra 3.0. Most right. Well, that was a wonderful answer, sir. Mostly हामीले ह्युमन रिलेसन्सको बिचमै त्यसलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिइरहन्छौँ अब नेक्स्ट बुक आयो भने. सो सर, अब इफ कुनै एउटा रिडरले यो बुकबाट एउटा मात्र आइडिया लियोस् भने हजुरलाई चाहिँ के लियोस् जस्तो लाग्छ? Okay. The younger people in today's context, I suppose, wants to be entrepreneur, right? A lot of time, and that's very nice. That's very important for our country as well. But then, like a lot of time, like what we feel that the entrepreneur vulnerability, like of course there are a lot of challenges, and when it comes to brand marketing, they think that advertising is the only voice, right?
But what I feel how the younger generation has to start is by deciding what you will never compromise as a company or a brand or an entrepreneur. Your values, your behaviors, and your customer experiences are going to be the foundation of your brand, not just your advertising budget. I know businesses in Nepal, like they are relatively small and medium sized. Whatever a small business can have a powerful brand by being distinctive, consistent, trustworthy, and deeply connected to its customer and culture. Therefore, I want to reinforce here to all the young people in the audience that you don't need a big budget to have a good soul. Start with having a good soul. Wow, what a wonderful advice, sir. Sir, this has been great. And thank you so much, हजुर हामीसँग remotely भयो नि join गर्नुभयो and walking us through the book. Thank you so much, sir, फेरि पनि. Yeah, I have something to say to end this. Please, sir. Thank you everyone, including you. You seems to have gone through my book and thank you very much for that. And I really hope that people in the audience will also get an opportunity to go through Brand Sutra 2.0. It has been a wonderful conversation. If there is one thought I would is this. Don't think of branding simply as advertising. Think about what you want your brand to mean in people's life. For those who are studying business, I'm told that this is a business school, the tools will keep on changing. Like social media will change, AI will change over a period of time, platforms will change, like Meta, Google, YouTube, they will keep on changing. But human insights, creativity, trust, and the ability to understand people will always matter. I really hope that Brand Sutra 2.0 encourage you to question, to experiment, and to develop your own way of thinking rather than simply looking at formulas, like I said before. Thank you once again to Thames College, to the students here and the faculty, and of course to my brother Umang for being there, in representing me in person. It has been a pleasure connecting with you all, even virtually, and hopefully I get to come to Thames College someday. Thank you and all the very best for your journey ahead. Thank you so much, sir. Bye bye, sir. Now that हामीले बुकको बारेमा थाहा पायौँ होला, what branding is, हजुर सबले थाहा पाउनु भयो होला. Now let's come to Mr. Umang sir. Now that we know what branding, marketing के हो भनेर थाहा पायो भने चाहिँ अब those people who want to start हुन्छ नि a career in branding or advertising, what do you think उनीहरूले कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ होला? So thank you for the question, and thank you everyone for being here. म यहाँ अघिदेखि कुरेर बसिरहेको थिएँ होइन, म पनि कुरा गरौँ भनेर. But I see सबैजना यहाँ बसिराख्नेखेरि चाहिँ I see a lot of young minds, already looking at conversation कि brand र advertising र marketing भन्ने के हो भनेर. यो यहाँ यसरी हेर्दाखेरि सबैजनाले राम्ररी सुनिरहेको मलाई फिल भएको. It's so proud to see that you are interested in that game. So first of all, I have to put it myself as an ad man or a madman. Okay. So have you guys actually gone through the TV serial called Mad Men? If you haven't, and if you really want to go into the advertising world, maybe you should start with that. Right? Or the first thing. Coming back to the overall process, if I have to tell about me as a madman, I wear different types of hat every time in my work or in my life. I have brands like, two-wheelers brands, four-wheelers brand, banks, insurance,
FMCG product. So every time I go to the client or every time I have to solve a problem of a brand, then I wear different types of hat. That means I have to be knowledgeable about all of those brands and the services they actually provide. So त्यो सबै प्रोसेस गर्नलाई सुरु हुन्छ कहाँबाट भन्दाखेरि मेरो जर्नी when I started my career. Maybe that will help you because it started when I was in a college. So I studied in Campaign College, okay, Campaign Academia and a college. At that period of time, मेरो चाहिँ generally morning में class हुन्थ्यो, हैन. So morning में class हुँदाखेरि by the time like 11:30 त्यस्तोमा मेरो छुट्टी भइसकेको हुन्थ्यो अनि I used to come home and then I used to watch lot of TV because I have a lot of time, free time. So while watching those TV programs and especially the cricket, I used to love cricket, and that time I used to see a lot of TV commercials. You know, it used to come, but I was never skipping those TV commercials. जहिले रिपिट आए पनि मैले मजाले हेरेर हुन्थ्यो यो कसरी बनाएको, कसले बनाउँछ, यो कम्पनीले बनाउँछ हो कि को रहेछ यो कुरा भन्ने मेरो जहिले पनि त्यसमा एउटा फिलिङ आउँथ्यो कि बुझ्न खोज्थेँ कि. अनि त्यसपछि त्यो क्रिकेटहरू यिनीहरूमा पनि त्यहाँ स्ट्रिपको एउटा डिजाइनहरू के भन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल नम्बरहरू रनहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ नि त, त्यो एनिमेसन कसरी बनायो, कसरी हुँदो रहेछ यो भनेर जहिले पनि मलाई एउटा प्यासन हुन्थ्यो कि बुझ्नको लागि. सो आई युज टु गुगल और याहू त्यो टाइममा हैन, त्यो गर्दाखेरि पनि आई युज टु कम अप विथ सम आइडियाज. अनि मैले बुझेँ कि ए ओके देयर इज एडोब भन्ने एउटा टुलहरू हुँदो रहेछ, एडोब फोटोसप, एडोब आफ्टर इफेक्ट, यो भन्ने थट भएर चाहिँ आई युज टु प्र्याक्टिस द्याट अन माई ओन हैन. त्यो प्र्याक्टिस गरेँ अनि सिकेँ. अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ देन आई फेल लाइक आई निड टु गो टु द फिल्डमा जानु पऱ्यो भन्दाखेरि कहाँ जाने भन्दाखेरि आई एक्चुअली जोइन अ पार्ट टाइम वेब डेभलपमेन्ट कम्पनी, जहाँनिर चाहिँ आई वेन्ट एज अ वेब डेभलपर. आई युज टु मेक फ्यु होटेल्सहरू होइन, रेस्टुरेन्टहरू त्यस्तोहरूको त्यो टाइममा बनाउँथेँ. अनि ब्याचलर ठ्याक्क पास हुने टाइम आइसकेको थियो. सो आई रियलाइज कि अब मैले यो चाहिँ एडभर्टाइजिङ पढ्नुपर्छ भनेर बुझेँ कि त्यो बेलामा. एडभर्टाइजिङ पढ्यो भने चाहिँ देन आई सुड एक्चुअली गो इन्टु द मार्केटिङ फिल्ड, यो सबैमा हुन्छ भन्ने एउटा थट प्रोसेस आएकोले चाहिँ आई सर्च्ड कहाँ पढाउँछ त नेपालमा. धेरै कहीँ पनि छैन नेपालमा, त कहीँ पनि छैन, विदेशकोहरू मात्रै देखाउँछ. त्यही विदेशमा देखाउनेखेरि चाहिँ एउटा फर्स्टमा चाहिँ आउनेखेरि त्यहाँनिर चाहिँ नजिकको देश इन्डियाको देखेँ कि सेन्ट जेभियर्स कलेज मुम्बई, त्यहाँ पढाउने रहेछ. सो आई एप्लाइड अनलाइन ओभर देयर. अनि आफ्टर फ्यु विक्स they called me and I went there with one small bag saying कि म अब यो इन्डियामा यति धेरै मान्छे हुन्छ, पाउने चान्सेस गाह्रो हुन्छ होला सेन्ट जेभियर्स कलेज जस्तो ठाउँमा भनेर म गएँ. गइसकेपछि चाहिँ अराउन्ड लाइक 5-6 पिपल वेयर देयर होइन, टुक माई इन्टरभ्यू. अनि दे टोल्ड मी लाइक गो आउटसाइड एन्ड सिट फर सम टाइम. अनि लाइन टन्नै थियो, इन्टरभ्यू दिनेहरूको लाइन टन्नै थियो. अनि फेरि भित्र बोलाएर चाहिँ वी हेभ डिसाइडेड टु इनरोल गर्नलाई उनीहरूले ओके गरेको रहेछ, त्यसैले मलाई टाइम लगाएको रहेछ. अनि त्यसपछि चाहिँ यु हेभ टु जोइन दिस इमिडिएटली भनेर भन्यो. सो आई स्टडिड देयर फर 3 years, ओके, स्पेसलाइज इन दिस एडभर्टाइजिङ एन्ड एनिमेसन एन्ड एभ्रिथिङ ओभर देयर. त्यसपछि आई एक्चुअली वेन्ट टु डी एज अ इन्टर्न इन अ एडभर्टाइजिङ एजेन्सी इन इन्डिया. That's how my career actually started, you know. So the curiosity, I think, was the main foundation of me going into this kind of a field, this type of a field, you know. So I believe like हाम्रो यो टिममा अहिले भएको यङ माइन्डहरू यिनीहरू सबैले पनि बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि क्युरियस चाहिँ हुनु पऱ्यो जे कुरामा पनि, केमा गर्ने बिल्डअप गर्ने भन्ने कुरामा. इफ यु थिङ्क लाइक you are passionate enough for the advertising or marketing kind of a job, then you need to be very curious all the time. That will actually help you build the foundation, एउटा फर्स्ट थिङ. अर्को नेक्स्ट थिङको कुरामा चाहिँ कहाँ सिक्नुपर्छ केही गरी. अब यहाँनिर अहिले पढ्ने कुराहरू यिनीहरू यहाँ भइरहेछ, त्यसपछि एक्चुअली त्यो प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो नि त. प्र्याक्टिस गर्नलाई कहाँ हुनु पऱ्यो? आई थिङ्क द्याट्स द मेन क्वेसन यु आर एक्चुअली कमिङ टु. आई एम कमिङ टु द्याट पोइन्ट. सो के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी जस्तो एडभर्टाइजिङ एजेन्सीमा आउनु पऱ्यो या क्रिएटिभ एजेन्सीमा आउनु पऱ्यो. आजकल डिजिटल एजेन्सी भनेर छ हैन. सो त्योमा आएर त्यहाँ प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो, लर्न गर्नु पऱ्यो, प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स लिनु पऱ्यो. अनि मिस्टेक गर्नु पऱ्यो कि मिस्टेक हुन्छ, तर एक्सपेन्सिभ मिस्टेक चाहिँ नगर्नु होइन, किनभने इट्स अ बजेट, पैसा खर्च हुन्छ कि त्यहाँनिर.
पैसा वेस्टेज जान्छ त्यो खालको मिस्टेक चाहिँ गर्नु भएन त्यसैले त्यहाँ सिनियरहरू पनि टिम मेम्बर हुन्छ सो यु निड टु कम टु द एडभर्टाइजिङ एजेन्सी फर्स्ट आई बिलिभ आई हेभ एन्सर्ड या भनेपछि मोस्टली चाहिँ इफ यु एकदम कहीँ जानु छ मोस्टली मार्केटिङ जानु छ भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ एकदम क्युरियस हुनु पऱ्यो क्युरियस अबाउट इट एन्ड यु सुड बी विलिङ टु लर्न पनि रहेछ कि अनि हजुरको एक्सपिरियन्समा चाहिँ मलाई केले हिट गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्योहरूले एडहरू हेरेरहरूले सोच्नुहुन्थ्यो नि यो कसरी आयो भन्ने सोच्नुहुन्थ्यो आई थिङ्क मोस्ट अफ अस हामीले त्यसलाई स्किप गर्थ्यौँ मलाई कि ह्या कति आउँछ यो भनेर अनि यसले चाहिँ मलाई के क्वेसन पपअप आयो भन्दाखेरि चाहिँ क्रिएटिभिटी पनि इट प्लेज अ रियली ग्रेट रोल रहेछ कि एडभर्टिजमेन्टमा बिकज भने नि मोस्ट पिपल दे जस्ट स्किप द एड के अब यो क्रिएटिभिटी भन्ने कुरा छ नि इज इट समथिङ आई क्यान लर्न or is it something I'm born with? Oh, nice, very nice question. This is very important. अर्को question, very nicely आयो question. So, यस्तो हो कि जस्तै for example, I was never a creative person के if I have to tell you at the first initial phase मा तर if you are a human होइन I don't know about animal को कुन लेभलमा creativity हुन्छ भनेर I do not know but if you are a human then you have a brain के and if you have a brain then you are creative enough to be a creative person त्यही हो कि ट्रेन गर्नु पर्यो बुझाउनु पर्यो गर्दै जानु पर्यो लर्निङ गर्दै गएर मिस्टेक गर्दै या डिफ्रेन्ट क्याम्पेनहरू लन्च गरिसकेपछि यु बिकम अ क्रिएटिभ पर्सन यु आर नेभर बोर्न विथ अ क्रिएटिभ थट प्रोसेस के लाइक यस डेफिनेटली फ्यु अफ पिपल अलिकति एक्स्ट्रा क्रिएटिभ माइन्डको मान्छेहरू हुन्छ होला बट द्याट डज नट मिन दे विल लाइक बिकम अ मेन एड पर्सन जस्तै म पनि मैले भने नि आई स्टार्टेड विथ समथिङ डिफ्रेन्ट क्युरियोसिटीले गर्दा म क्रिएटिभ प्रोसेसमा गएर म अहिले म्याडम्यान भएर बसिरहेको छु ओके भनेपछि यही कुरामा चाहिँ अब एउटा सपोज गरौँ है त सिनेरियो बनाऊँ है सपोज मसँग एउटा प्रोडक्ट छ अरे इट्स अ रियली स्ट्रङ प्रोडक्ट अब जस्तै इक्जाम्पल दिँदा एउटा फोन भनौँ है सो यो प्रोडक्ट चाहिँ क्यान इट सर्भाइभ विदाउट अ स्ट्रङ ब्रान्डिङ अर यदि मेरो प्रोडक्ट विक रहेछ भने चाहिँ क्यान अ स्ट्रङ ब्रान्डिङ सेभ माई प्रोडक्ट ओके सो स्ट्रङ प्रडक्ट अनि तर लेस ब्रान्डिङ भएको पार्ट र अर्को अपोजिट भाइस भर्सा होइन सो त्यो केसेसमा यस्तो हुन्छ इफ यो ब्रान्ड इज भेरी स्ट्रङ in terms of what it is actually promising and यसको भ्यालु राम्ररी छ भने चाहिँ विदाउट एडभर्टिजमेन्ट or very less advertising also it will survive होइन इट विल डेफिनेटली सर्भाइभ तर बिस्तारै स्लोली ग्रोथ हुन्छ कि त्यो इट विल टेक टाइम टु कन्टिन्युसली सबै ठाउँमा हुनलाई मेबी आई क्यान गिभ यु एन एक्जाम्पल विच इज अ भेरी हाउस होल्ड नेम मेबी खजुरी एउटा एक्जाम्पल हुनसक्छ जसले खासै एडभर्टिजमेन्टहरू गर्दैन कि उसले केही गरेर हुँदैन बट मोस्ट प्रोबेबली एभ्रिवेयर बिहानै घरमै आउँछ होला किराना पसलमा हुन्छ होला होइन रिसेन्टली उनीहरू अलिकति नेगेटिभ उनीहरूको पिआर पनि भएको थियो भन्नु पऱ्यो या न्युज पनि आएको थियो ह्याभिङ सेड द्याट द्याट्स अ सेपरेट इस्यु अल टुगेदर बट द्याट इज वान अफ द प्रडक्ट विच एक्चुली हेज सर्भाइभ फर मोस्ट प्रोबेबली 2-3 डेकेड्स होइन अनि स्टिल ग्रोइङ होइन त्यो खालेको हुन्छ बट इफ यर ब्रान्ड इज नट गिभिङ एज वाट इट इज प्रमिस्ड जति पनि एड गरे पनि लङ्गर रनमा इट विल डाई इट विल नट सर्भाइभ त्यो चाहिँ क्लियर छ एज पर माई एक्सपिरियन्स भनेपछि मेन चाहिँ फाउन्डेसनले राम्रो गर्नु पऱ्यो ब्रान्ड राम्रो बनाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो अब सिन्स वेयर डाइभिङ इन्टु ब्रान्ड एन्ड बिजनेसकै कुरामा जाँदाखेरि हजुरको त एक्सपिरियन्स छ यो फिल्डमा अनिहरूले देख्नुभएको छ होला बिजनेसहरूले चाहिँ धेरै मिस्टेक्स गर्छ ब्रान्डिङमा सो वाट इज वान कमन मिस्टेक जुन बिजनेसहरूले रिपिटेडली गरिरहेको हुन्छ Oh, so see, I am also been in this industry for around 2 decades. I have started my career as a traditional advertiser. Now I have shifted to a digital company पनि खोलेको it's been like around now 14 years भइसकेको छ so I have seen both the periphery of the advertising world but having said that the different scenario मा different खालेको business issues र different problem हरू आइरहने हुन्छ
बट इफ आई हेभ टु पुट इट अहिलेको यो डिजिटल वर्ल्डमा होइन जहाँनिर डिजिटल इज द मेन थिङ मिडियम भइरहेछ भन्दाखेरि यहाँनिर त्यो केसेसमा चाहिँ पिपुल बिजनेसेसले के गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले दे आर मोर फोकस अन ट्याक्टिकल क्याम्पेन्स होइन ट्याक्टिकल क्याम्पेन्सले के गर्छ वाट इज ट्याक्टिकल क्याम्पेन्स भन्दाखेरि इट्स लाइक अ स्किम मेबी यु नो दे कम अप विथ अ स्किम दे कम अप विथ सम अफर दे कम अप विथ सम प्राइस डिस्काउन्ट त्यो खालेको स्किमहरू धेरै निकालेर दे ट्राई टु गेट द्याट स्पाइक अन सेल्स के स्पाइकहरू ल्याउनु खोज्ने खालेको सो हामीलाई ब्रिफ त्यस्तै खालेको आउँछ 2 महिना चलिसकेको हुन्छ अर्को एउटा चाहे फेरि अर्को एउटा चाहे त्यसमा प्रफिट पाएँ मैले अर्को एउटा चाहे फेरि त्यही चाहे भनेर भन्छ तर इन अ लङ्गर रन इफ यु डु अलवेज दो स्पाइक काइन्ड अफ थिङ विथ अ ट्याक्टिकल क्याम्पेन एन्ड तर थिमेटिक गरेन भने थिमेटिक इज लाइक अ ब्रान्डको सोल हो कि त्यो ब्रान्ड के हो भन्ने कुरा मान्छेले बिर्सेर जान्छ अनि त्यो कहाँनिर ढल्किन थाल्छ ए यो त डिस्काउन्ट दिने ब्रान्ड हो नि त या यो त अफर दिने ब्रान्ड हो नि त भन्ने कुरामा गइसकेपछि कस्टमरले त्यसको भ्यालु डाउन गरिदिन्छ त्यो अहिले चाहिँ एकदमै अहिले एउटा ठुलो इस्यु भइरहेको चाहिँ हाम्रो एडभर्टाइजिङ वर्ल्डमा चाहिँ पिपुल आर लेस फोकसिङ अन दि थेमेटिक क्याम्पेन एन्ड मोर फोकस अन ट्याक्टिकल वान बिजनेसेसहरूले भनेपछि देयर मोस्टली सर्ट गोल्सहरू सर्ट रनको गोल्सहरूलाई मात्रै बढी इम्फसाइज गरिरहेको छ भनेर भन्नुभयो है या यही कुरामा हुँदाखेरि चाहिँ एउटा स्मल बिजनेसले बिग ब्रान्डहरूसँग कसरी ब्रान्डिङको थ्रुबाट कम्पिट गर्न सक्छ होला स्मल बिजनेसेस अर स्मल ब्रान्ड राइट विथ द बिगर See, I have, in my journey, I have worked with around 100 plus brands. They are small brands. I have still small brands. I have big brands. I have multinational brand. I have national brand. Different types of brand I have worked with. तर यो सिनेरियोमा भन्दाखेरि मैले के कुरा बुझेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यो लेट मी पुट इट लाइक इन अ example, there is a boat and there is a ship. So boat is actually a small brand, whereas a big ship is actually a big brand. त्यो big ship सँग धेरै ठुलो मेसिन पनि हुन्छ, धेरै रिसोर्सेस पनि हुन्छ, धेरै उसँग फ्युल पनि राख्ने सबै कुराहरू हुन्छ. तर त्यो बिग शिप मुभ गर्दाखेरि स्लो मुभ गरे हुन्छ. उसले टर्न गर्नु पर्यो भने पनि इट विल टेक सम टाइम टु मुभ अराउन्ड यताउता गर्ने पर्ने भन्नु खोजेको मैले के हो भन्दाखेरि बिगर ब्रान्डहरूको एउटा प्रब्लम कहाँ आउँछ भन्दाखेरि देयर आर लट अफ हायरार्की टु डु प्रोसेस केही कुरा एप्रुभ गराउनुको लागि देयर आर लट अफ प्रोसेसेस दे हेभ टु एक्चुली गो के वेयर एज स्मल ब्रान्डहरू यिनीहरूमा भनेको चाहिँ अजाइल हुन्छ. उनीहरू दे आर लाइक instantly they can do lot of things because maybe it started with maybe 5 people or 2 people त्यो भइसकेपछि 5 people पनि अगाडि राखेर मिटिङ गरेर ल गरौँ नि त भन्ने खालेको एउटा त्यो खालेको फिलिङ पनि आउने भयो. अर्को भनेको बिग ब्रान्डले केही गरी इफ दे हेभ टु बिकज कस्टमर आर द किङ त्यो ब्रान्डको लागि भइसकेपछि बिग ब्रान्डले केही गरी केही कुरा बुझ्नु छ भने पनि दे विल ह्याभ टु गो इन्टु द रिसर्च गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ. रिसर्च गर्नको लागि दे विल ह्याभ टु हायर अ रिसर्च कम्पनी रिसर्च कम्पनी हायर गर्नेखेरि पनि देयर इज अ प्रोक्रुटमेन्ट टिम भन्ने हुन्छ कि जहाँनिर चाहिँ प्राइस सेन्सिटिभ कतिको प्राइस लोएस्टमा लिनु मिल्छ भन्ने यु आर सिइङ द स्टेप्स सो मेनी स्टेप्स वेयर एज स्मल ब्रान्डहरूको केसेसमा दे क्यान गो टु द डाइरेक्टली टु कस्टमर. दे क्यान एक्चुली टक इन्ग्रिडियन्टमा प्रब्लम भइरहेछ भने पनि त्यहीँबाट उनीहरूले इन्फर्मेसन पाउन सकिन्छ. कम्युनिकेसनमा केही लाइनहरू मिलिरहेको छैन भने पनि त्यहीँबाट फिडब्याक पाउन सकिन्छ. सो स्मलर ब्रान्ड भनेको चाहिँ एजाइल हुन सक्ने भएकोले चाहिँ त्यसमा उसले चाहिँ कम्पिट गरेको हुनु पऱ्यो कि विच बिगर ब्रान्डले गर्न एकदमै गाह्रो भइरहेको हुन्छ. भनेपछि जुन एजाइल हुन्छ नि उनीहरू त्यसको चाहिँ एडभान्टेज उठाउन सक्नु पऱ्यो उनीहरूले. ओके, अब हामी नेपालको कन्टेक्स्टमा आऊँ है त. सो दे आर इन्टरनेसनल ब्रान्ड्स जस्तै नाइकी, एडिडास, पुमाहरू छ होला. अनि इन द सेम म्यानर नेपाली ब्रान्ड्स नै छ जस्तै गोल्ड स्टार भयो, हुबा भयो, बेसमार्कहरू भयो है. सो कम्पेयर टु इन्टरनेसनल ब्रान्ड्सहरू हाम्रो नेपालको ब्रान्डहरू आर दे डुइङ अ प्रपर ब्रान्डिङ? Oh, wow. Yes, they are.
यु हेभ टु सी इन डिफ्रेन्ट लेन्स लगाएर हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ कि इन्टरनेसनल ब्रान्ड र हाम्रो नेपालको ब्रान्ड नेपालको पपुलेसन कति छ 3 करोड भन्छ आई बिलिभ 3 करोड पनि छैन होला यहाँनिर मान्छेहरू होइन इफ यु हेभ टु काउन्ट इट राम्ररी त्यही कुरा इन्टरनेसनल ब्रान्ड इन्टरनेसनल कम्पनीहरूको त्यहाँ 30 करोड भइरहेको हुन्छ डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजको त्यही अनुसार उनीहरूको सेल्स भोल्युम पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ सो त्यही हिसाब उनको बजेट एडभर्टाइजिङ बजेट सबै कुराहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यसले पनि देयर इज अ ग्याप डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ हाम्रो क्वालिटीहरू यिनीहरू सबैमा बट ह्याभिङ सेड तिमीले भर्खरै एउटा ब्रान्डको नाम लियो हुबा आई एम एक्चुअली नट अ टार्गेट ग्रुप अफ द्याट ब्रान्ड के बट द वे दे हेभ स्टार्टेड देयर ब्रान्डिङ जर्नी फ्रम द स्टार्टिङ बिगिनिङ मैले यति समय याद छ कि आई थिङ्क दे स्टार्टेड अन 2001 के उनीहरूले एउटा इनिसियल क्याम्पेनदेखि जुन सुरु गरेको थियो आई स्टिल रिमेम्बर द्याट अहिले रिसेन्टली पनि दे डिड सम फेसन सो एन्ड दिज थिङ्स सो नाइसली दे आर बिल्डिङ देयर ब्रान्ड सो नाइसली प्रपरली विथ लो इन्भेस्टमेन्ट त्यो पनि होइन सो डेफिनेटली इफ यु डु द राइट वे विथ राइट ब्रान्डिङ एडभर्टाइजिङ देन डेफिनेटली इट क्यान कम्पिट विथ इन्टरनेसनल ब्रान्ड भनेपछि पर्सेप्सनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ उताको पपुलेसन धेरै छ राम्रो भयो यताको अलिक छोटो छ बट त्यही अनुसारको दे आर डुइङ गुड ओके अब नेपालकै कन्टेक्स्टमा छौँ नि त सो यु नो नेपाली कन्ज्युमर्सहरू दे आर हाइली प्राइस कन्सियस है बट मैले इक्जाम्पल दिँदाखेरि सपोज म मोमो खाइरहेको छु भने म कोक अर्डर गर्छु आई थिङ्क एभ्रिबडी डज द्याट है यताबाट सो बिकज कोकले चाहिँ एउटा इमोसनली कनेक्ट भएको छ कन्ज्युमर्सहरूसँग सो मेरो क्वेसन चाहिँ के हो भन्दा क्यान इमोसनल ब्रान्डिङ रियली इन्फ्लुएन्स बाइङ डिसिजन्स इन नेपाल अर एट द एन्ड प्राइस नै अल्टिमेटली म्याटर गर्छ ओके सो प्राइस म्याटर्सको कुरा आयो अनि इमोसनल कनेक्सन के हो भन्ने ओके सो इन नेपाल एन्ड इन साउथ एसिया कन्ट्रिजहरूमा इमोसन सेल्स दि मोस्ट इमोसन भन्नाले के हो इमोसन इज डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ इमोसनहरू हुनसक्छ होइन आई डोन्ट नो वाइ इट सेल्स अ लट के नेपाल र साउथ एसियन कन्ट्रिजहरू थाइल्यान्ड भयो इन्डिया भयो यिनीहरू सबै कन्ट्रीमा भनौँ न यस्तो खालेको एरियाहरूमा चाहिँ इमोसन एडहरू बनायो भने चाहिँ इट पिपुल एक्चुली त्यो मनमा जान्छ कि इट्स लाइक अ हार्टमा जान्छ वेयरएज प्राइस भनेको कुरा के भने त्यो दिमागमा जान्छ कि होइन सो प्राइस र सो भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि प्राइस र इमोसन दुवै लगाएर के गरी एड बनाउन सक्यो भने देन यु आर द विनर सो त्यो कारणले गर्दा होइन आई बिलिभ लाइक एज यु सेड प्राइस सेन्सिटिभ मार्केट या प्राइस खालेको त्यसमा पनि इफ देयर इज अ इमोसनल एट्याच एडभर्टिजमेन्ट अर द कम्युनिकेसन देन इट विल विन मच मोर भनेपछि प्राइस चाहिँ इट डजन्ट म्याटर त्यसो भए No, it will matter. Like for example, let me give you another example or context. One brand is only talking about price. The other brand is talking about price with the emotion. Then that will actually sell more. भनेपछि इमोसनल कनेक्सन चाहिँ इट प्लेज अ बिग रोल रहेछ होइन त सर ओके अब इमोसनल कनेक्सनको कुरा भएपछि अब यु नो सोसियल मिडियाहरू अहिलेको सोसियल मिडियाहरू चाहिँ इट हेज बिकम अ रियली पावरफुल प्लेटफर्म जसमा चाहिँ ब्रान्ड्स आर एबल टु कनेक्ट विथ देयर अडियन्सेस सो हजुरको विचारमा चाहिँ हाउ हेज सोसियल मिडिया चेन्ज द वे ब्रान्ड्स बिल्ड ट्रस्ट एन्ड क्रेडिबिलिटी It has like I told, I have come from the traditional advertisement, traditional media को background बाट पछि डिजिटलमा सिफ्ट भएको भनेपछि I have त्यो पहिला कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टिभी मिडिया हुन्थ्यो, न्युजपेपर हुन्थ्यो, म्यागजिन हुन्थ्यो, होर्डिङ बोर्ड भयो, रेडियोहरू हुन्थ्यो. द्याट इज मोरली त्यो मिडियमहरू हो कि लाइक फर्स्टमा त एडभर्टिजमेन्ट बनाउनु पऱ्यो, एड बनाउनु पऱ्यो या एउटा कम्युनिकेसन क्याम्पेन एउटा क्रिएट गर्यो. त्यो क्रिएट गरिसकेपछि कस्तो हुन्छ भने चाहिँ कुन मिडियममा राख्ने त, त्यो मिडियममा राखेर देखाउनु पऱ्यो नि त कन्ज्युमर कस्टमरहरूलाई, प्रस्पेक्ट कस्टमरहरूलाई देखाउनेखेरि चाहिँ मेनली त्यो पहिलाको मिडियमहरू चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि इट्स अ वान वे च्यानल मिडिया थियो कि. यस डेफिनेटली पछि आएर चाहिँ इमेल एड्रेसहरू या पिओ बक्स नम्बर भन्ने हुन्थ्यो. अब कसले गर्थ्यो र त्यो पहिला हुँदैन थियो. बट आफ्टर द सोसियल मिडिया केम इन्टु द पिक्चर नाउ सी त्यो
क्रेडिटेबिलिटी या ब्रान्डको ट्रस्ट क्रिएट गर्नलाई के हुन्छ कस्टमर क्यान एक्चुअली इट्स अ 2 वे कम्युनिकेसन भयो कि सो इभन इफ यु सी लाइक गाइज जसरी हाम्रो सोसियल मिडिया पोस्टहरूमा देयर इज लाइक इमोजिसहरू लाइक कमेन्ट सेयरहरू त भइहाल्यो सो लाइक गर्नु पनि मिल्छ लाइकमा पनि देयर आर मेनी लाइक्स लाइक देयर इज लाइक एङ्ग्री फेस अल्सो देयर इज अ क्राई फेस अल्सो सो इट क्यान एक्चुअली कस्टमर या टेन्टेटिभ त्यो पोस्ट मन पऱ्यो कि परेन भन्ने एउटा कन्टेक्स्टमा सुत्दै त्यो लेभलमा उसले के गर्नु मिल्छ कन्भर्सेसन गर्नु मिल्यो नि त सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ सोसियल मिडियाले डेफिनेटली इट हेज build that a place where brand actually have to look into all of those and त्यसैले there are tools if I have to put it there are like brand sentiment analysis गर्ने टुलहरू छ के that we use generally where is it त्यो ओभरअल सोसियल मिडिया पेरिफेरीमा त्यो ब्रान्डको सेन्टिमेन्ट कुन लेभलमा छ नेगेटिभमा छ कि पोजिटिभमा छ कि या न्युट्रलमा छ भनेर हामी एभ्री डे एनालाइसिस गरिरहेको हुन्छौँ इफ इट इज अ नेगेटिभ भयो भने चाहिँ किन भयो त त्यसको त्यहाँनिर हिन्टहरू पाइरहेको हुन्छ हामीले त्यो अनुसारले हामीले त्यो पछि के गर्छ त्यही अनुसारको कम्युनिकेसन चेन्ज गर्नलाई ब्रान्ड टिमसँग कुरा गरेर हामीले मिलाउँछौँ सो द्याट इज हाउ इट हेज एक्चुअली हेल्प मोस्टली चाहिँ 2 वे कम्युनिकेसन प्रोसेस नै भयो जसले गर्दा कन्ज्युमर्सहरू चाहिँ दे क्यान ट्रस्ट इभन मोर नि त उनीहरूले नै रिप्लाई गरिरहेको हुन्छ सो यसमा एड गर्दाखेरि चाहिँ हाउ हेज ए अन्डरस्ट्यान्डिङ अन ब्रान्डिङ चेन्ज सिन्स यु स्टार्टेड यर करियर कम्पेयर टु पहिला र अहिले इज ब्रान्डिङ त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट या ब्रान्डिङ इज अलवेज इम्पोर्टेन्ट होइन ब्रान्ड नभइकन केही कुरा अगाडि बढ्दैन सो डेफिनेटली इट हेज चेन्ज अ लट यसमा त खासै मैले केही भन्नुपर्छ जस्तो इट इज इम्पोर्टेन्ट थिङ सो पहिला र अहिलेको बिच चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ छ ब्रान्डिङमा है सो वाट इज दिस वान थिङ यु फिल लाइक मलाई चाहिँ पहिल्यै थाहा हुनु पर्थ्यो ब्रान्डिङको बारेमा भनेर ब्रान्डिङको बारे पहिल्यै थाहा हुनुपर्ने कुरा के थियो सो त्यो भन्दा पनि म अर्को वेमा कसरी भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ इफ यो ब्रान्ड केही गरी राम्रो उसले जुन प्रमिस गरेको कुरा हुन्छ र उसको फिचर्स राम्रो छैन ब्रान्डको केही गरी एकजना सर्टन कम्पनीजहरू आउँछ होइन कम्पनीजहरू आएर मेरो यो गरिदिनु पऱ्यो यो मिलाइदिनु पऱ्यो एडभर्टिजमेन्ट गरेर मेरो सेल्स बढाइदिनु पऱ्यो भनेर आउँछ होइन सो तर अनि हामीले सर्टेन कुराहरू सोच्छौँ कि वाट इज यर युएसपी वाट इज यर युनिक सेलिङ पोइन्ट वाट इज यर डिफ्रेन्सिएटिङ फ्याक्टर इफ द्याट इज नट देयर इन द्याट ब्रान्ड देन इट विल नट सर्भाइभ वाट एभर एडभर्टिजमेन्ट आई क्रिएट फर देम होइन सो फर्स्ट अफ अल मैले एउटा रियलाइज गरेको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज द मेन पार्ट वेयर द प्रडक्ट इज सेल्फ ह्याभ टु बी डिफ्रेन्ट अहिलेको यो टाइममा त झन् डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ अदरवाइज इट विल लुक सेम के अनि त्यसपछि अलरेडी एकजना प्लेयर पहिलादेखि नै छ उसको राम्रो भइरहेको हुन्छ अरू धेरैजना आउँछ अनि उसको चाहिँ ग्रोथ हुनलाई त गाह्रो हुने भयो सो द्याट्स वाट आई थिङ्क आई हेभ टु से इन दिस मेन चाहिँ युनिक सेलिङ पोइन्ट हुनु पऱ्यो बिजनेसको सो त्यो युनिक सेलिङ पोइन्ट बनाउनलाई चाहिँ वाट सुड अ बिजनेस डु त्यो पहिलेसम्म प्रडक्ट डेभलपमेन्ट जब गर्ने बेला हुन्छ नि त्यो बेला फिलिङ हुनु पऱ्यो कि मेरो युनिक सेलिङ पोइन्ट के राख्ने त यसमा डिफ्रेन्सिएटिङ फ्याक्टर के हुन्छ त इफ यु डोन्ट do that then just creating another brand will be again त्यही हो एउटा ओभरअल ठुलो मार्केटमा गएर एउटा पसल थप्नु जस्तो भएर जान्छ कि अनि त्यो पसल थप्नुखेरि अलिक डिफ्रेन्सिएटिङ हुनु पऱ्यो नि त त्यो सामान त्यो खालेको फिलिङ चाहिँ आउने खालेको सो प्रडक्ट डेभलपमेन्टको पार्टमा नै त्यो एड गर्नु पऱ्यो प्लानिङ फेजमा ओके सो मार्केटिङ स्टुडेन्ट्सहरू छ हाम्रो बिबिएमै होला मार्केटिङ विथ फाइनेन्स मार्केटिङ भन्ने छ नि त अनि उनीहरू त क्लासरुममा त पढिरहेको हुन्छ मार्केटिङ यस्तो उस्तो भनेर सो क्लासरुम बाहेक चाहिँ बियोन्ड द क्लासरुम उनीहरूले चाहिँ के सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सो फ्रम माई पोइन्ट अफ भ्यू त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ के सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि इफ यु दे रियली वान्ट टु गो इन टु द मार्केटिङ फिल्ड होइन क्लासभन्दा बाहिर जाँदाखेरि त्यही हो त्यो क्युरियोसिटी हुनु पऱ्यो कि क्युरियस हुनु पऱ्यो यो किन भइरहेछ लाइक फर इक्जाम्पल इफ यु आर गोइङ टु अ रेस्टुरेन्ट होइन वाइ एक्चुली यु गन टु द्याट रेस्टुरेन्ट त्यो के फ्याक्टर थियो त्यहाँ जानुको कारण या इफ यु आर बाइङ दिस सू होइन यो सू किन किन्यो तिमीले के कारणले किनेको थियो
या केही सुजहरू हुनसक्छ जुन अब म किन्नु पर्ला, आई विल सेभ द मनी एन्ड आई विल बाई इट भन्ने कुराहरू हुन्छ नि त। त्यो फ्याक्टर के फ्याक्टरले त्यो कुरालाई तिम्रो डिसिजन मेकिङलाई चेन्ज गर्यो भन्ने कुरा बुझ्नु सक्नु आउनु नै इज लाइक द अदर फ्याक्टर टु बिकम अ गुड मार्केटर भन्न चाहन्छु म यसमा चाहिँ। अब सर आजको सेसनबाट वाट इज वान की मेसेज स्टुडेन्ट्स सुड टेक अवे हजुरको अनुसार? ओके सो अघिदेखि मैले एउटा कुरा याद गरिरहेको थिएँ, मैले भने कि भनेर आई डोन्ट रिमेम्बर होइन। यहाँ हेर्दाखेरि देयर आर लट अफ यङ माइन्ड्स डेफिनेटली, तर मेनली फिमेलहरू धेरै देखिरहेको छ कि होइन। फिमेलहरू कि मेलभन्दा फिमेलहरू पनि धेरै देखिरहेको छु, बट दिस इज नट अ सरप्राइज फर मी एक्चुअली, किनभने मेरो अफिसमा पनि फिमेल टिम मेम्बरहरू धेरै छ। जुन इन्डियाको एजेन्सीहरूमा जानेखेरि पनि त्यहाँ पनि फिमेल टिम मेम्बर धेरै देखेँ। इभन लाइक साउथ कोरिया या अरू कन्ट्रीहरूमा जानेखेरि त्यहाँको एजेन्सीहरूलाईमा पनि हेर्नेखेरि फिमेलहरू मैले धेरै देखिरहेको छु कि। आई डोन्ट नो, मेबी फिमेलहरूको दिमाग अलिक क्रिएटिभ धेरै हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ कि, त्यसैले त्यो कारणले गर्दा पनि वी हेभ लट अफ त्यो फिमेल टिम मेम्बर इन आवर सर्कल ओभरअल इन द एडभर्टाइजिङ पेरिफेरीमा। सो दिस इज अ भेरी गुड साइन फर्स्ट अफ अल। सो मेरो लागि त म क्युरियस भएकोले आई टर्न इन्टु द एडभर्टाइजिङ गाई होइन। सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अब कि एउटा लास्ट म्यासेज भन्दाखेरि चाहिँ इफ यु रियली वान्ट टु बी अ एडभर्टाइजिङ पर्सन और इफ यु वान्ट टु स्टार्ट यर क्यारियर एनीवेयर, नट जस्ट एडभर्टाइजिङ और एनिथिङ फर्स्ट थिङ मैले एउटा यो नेगेटिभ हुनसक्छ आजकलको यङ जेनेरेसनहरूको चाहिँ पेसेन्स छैन कि, वेट गर्न सक्दैन कि। दुईवटा काम के गर्छ, दे थिङ्क्स लाइक दे हेभ एक्चुअली डन अ भेरी बिग जब होइन, टास्क गरिसक्यो मैले, पुग्यो मलाई, अब नाउ आई हेभ टु गो इन्टु नेक्स्ट फेरि भनेर सोचेको हुन्छ नि। प्लिज डु नट डु द्याट। स्टे इन वान पर्टिकुलर प्लेस फर अ लङ्गर पिरियड अफ टाइम एन्ड मेक अ क्यारियर आउट अफ इट। इफ यु डोन्ट डु द्याट, तिमीहरूको माइन्ड एकदमै यताउता गइरहेको हुन्छ कि। एक ठाउँमा स्टिक भएर बस्नुहोस्, त्यसलाई नै प्यासनमा क्रिएट गर्नुहोस्, त्यसलाई क्यारियरमा बनाउनुहोस्, त्यसपछि त्यसलाई प्रोफेसनमा लिएर जानुहोस्। त्यो एउटा गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। सो जे काममा गए पनि क्युरियस भएर बस्नु पऱ्यो, त्यसपछि लङ टाइम एक ठाउँमा टिकेर बस्नु पऱ्यो, देन ओन्ली यु स्विच टु अ डिफ्रेन्ट थिङ के। सो द्याट्स माई क्लियर म्यासेज टु अ यङ माइन्ड। थ्याङ्क यू सो मच सर। यो पेसेन्सवाला कुराले चाहिँ मलाई नि हिट गर्यो है, बिकज म नि पेसेन्ट त छुइनँ। ओके नाउ अब चाहिँ हाम्रो वी गोइङ टु ओपन फ्लोर्स, सो इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स प्लिज रेज ए ह्यान्ड्स। मलाई चाहिँ एउटा क्वेसन सोध्नु मन लाग्यो कि अब एज अ बिजनेस स्टुडेन्ट पछि गएर इफ हामीलाई मलाई बिजनेस आफ्नै बिजनेस रन गर्नु पऱ्यो भने हाउ क्यान आई है मैले आफूले कसरी कन्ज्युमर्सहरूसँग मेरो ब्रान्डलाई कनेक्ट गर्न सक्छु इन नेपाली मार्केटमा अलिक गाह्रो हुन्छ नि त, किनकि भन्छ धेरैले है यो पनि एउटा नयाँ बिजनेस खोल्दैछ सेमकै होला भन्छ नि। सो हाउ क्यान आई कनेक्ट कि मेरो ब्रान्ड चाहिँ डिफ्रेन्ट छ भन्ने तिनीहरूसँग? मैले अघि अलि एन्सर दिएको जस्तो लाग्यो, त्यही कुरा हुन्छ। फर्स्ट अफ अल त्यही हो, केही गरी सबैलाई एन्टरप्रेनर बन्नु मन छ होइन, सबैलाई बिजनेस गर्नु मन छ, आफ्नै बिजनेस रन गर्नु छ, द्याट इज फाइन। अहिले यस्तो भइसक्यो कि बिकज अफ एआई एन्ड लट अफ इन्फर्मेसन, लट अफ एक्सेस टु द इन्फर्मेसन र एक्सेस टु द प्रडक्ट होइन। कतिवटा बिजनेसहरू त चाइनाबाट जस्ट इम्पोर्ट गरेर पनि त बिजनेस गर्नु मिल्ने थियो, सबै एक्सेसेबल भएको छ नि त पहिलाभन्दा। तर वेयर यु आर, तिम्रो प्रडक्टको डिफ्रेन्सिएटिङ फ्याक्टर के हो, अघि मैले जुन भने नि त्यो क्लियरिटी चाहिँ हुनु पऱ्यो कि। त्यो भएन भने के हुन्छ, यो चस्मा बेच्नु र त्यो चस्मा बेच्नुमा त्यही सेम भयो भने देन वाट इज, कसरी बेच्ने? कस्टमरलाई त बेच्दाखेरि त केही न केही एउटा बेटर फिल त हुनु पऱ्यो नि त। सो मेबी एउटा कुरा त्यो फ्याक्टर भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ, विच इज लाइक अ युनिक सेलिङ पोइन्ट एउटा चाहिँ राम्रो हुनु पऱ्यो होइन। अर्को भनेको चाहिँ कस्टमरसँग अहिले इनिसियल फेजमा त यु क्यान इन्टरेक्ट विथ देम, यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड, यु क्यान बी क्लोजर टु देम। 10जना कस्टमर 100जना कस्टमरसँग तपाईँहरूले राम्ररी कुरा गरेर बुझेर त्यो इसेन्स लिन सक्यो भने त्योभन्दा राम्रो ब्रान्डिङ अरू केही हुनेवाला छैन र राम्रो कनेक्सन त्यहीँबाट हुन्छ कि। वर्ड अफ माउथ भन्ने जुन हुन्छ नि त,
त्यो क्रिएट गर्न सक्नु पर्यो. द्याट्स मेबी द एन्सर टु यु राइट नाउ फ्रम माई साइड. Thank you. Hello. So my question say nowadays AI. Okay. So nowadays we see a lot of AI generated contents हैन अनि ह्युमन टच चाहिँ कतै न कतै हराइरहेको छ कि. सो यही नै हो त मार्केटिङको फ्युचर. अनि ह्युमन टच नहुँदा चाहिँ मार्केटिङमा कसरी इम्प्याक्ट परिरहेको छ भनेर. ओके सो यो अहिले मेरो कम्पनीमा पनि आइरहेछ होइन. क्लाइन्ट इज एक्चुअली आस्किङ फर अ एआई कन्टेन्ट. चाँडो बन्छ नि त, चाँडो दिइहाल्नु मिल्यो होइन. यो चाँडो गरेर पनि गर्नु मिल्छ, एआईबाट बनाएर पठायो भइहाल्यो नि त. के गरे भयो त, किन टाइम लागिरहेको भन्ने क्वेसन मलाई धेरै आउँछ, मेरो टिमलाई पनि धेरै आउँछ. ह्याभिङ सेड द्याट फर्स्ट अफ अल देयर आर 2-3 फ्याक्टर्स और 1 फ्याक्टर मेजरली एआई त सबैले चलाउनु आउँछ भन्ने कुरा आफ्नै ठाउँमा हुन्छ होइन. तर कुन लेभलमा चलाउँछ, कसरी चलाउँछ, एआईलाई राम्ररी क्वेसन पनि त गर्न आउनु पऱ्यो नि त त्यसको एन्सर लिनलाई. तिमीहरूले पनि डिजाइन बनाइरह होला या मेरो क्रिएटिभ टिमले पनि त्यही एआई टुल युज गरेर डिजाइन बनाइरह होला कि. तर उसले आउटपुट निकाल्ने डिजाइन र तिमीहरूले अहिले आउटपुट निकाल्ने डिजाइनमा फरक हुन्छ. त्यही नै एउटा भनेपछि कहाँनिर आयो, ह्युमन त्यहाँ फिलिङ आएको छ, ह्युमन इनपुट आएको छ त्यहाँनिर. सो त्यसपछि आएर के आउटपुट दिन्छ उसले होइन. डिजाइनको आउटपुट दियो, आई निड यो अहिलेको आजको प्रोग्रामको एउटा पोस्टर बनाइदियो या ब्यानर बनाइदियो भनेर एआईलाई भन्यो. त्यसपछि उसले दिने र मेरो क्रिएटिभ टिमले दिने फरक हुनसक्छ. इट वोन्ट बी सेम. वाइ? बिकज ह्युमनले त्यो क्वेसन सोधिरहेको हिसाबले उसले एन्सर दिन्छ फर्स्ट अफ अल. त्यसपछि त्यो एन्सर दिनेखेरि पनि आउटपुट निस्किनेखेरि पनि कस्तो खालको आउटपुट निस्किन्छ, इट विल गिभ यु आउटपुट. मेबी यु विल इमिडिएटली सेलेक्ट द्याट आउटपुट थिङ्किङ कि ए हो त एकदमै राम्रो डिजाइन पनि गर्नको परेन, सट्टै आइहाल्यो नि त, यही राम्रो छ त, कस्तो लेटेस्ट होइन, राम्रै इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमै एड बनेको छ भन्ने एउटा फिलिङ हुनसक्छ पोस्टर. वेयर एज मेरो डिजाइनरले के गर्छ, यसमा 3टा कुरा अझ मिलेको छैन, यो एआईले बनाएको. देयर इज नो हेडलाइन मेसेजिङ राम्ररी भएन, लोगो प्लेसमेन्ट मिलेको छैन, लोगोको कलर थिम मिलेको छैन. त्यसैले उसले के गर्छ, फेरि एडिसनल उसले इनपुट दिने भयो त्यो एआईले. सो देयर वेयर लाइज अ डिफरेन्स. यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ. इट्स नट सेम. एआई इज लाइक अ टुल. पहिला कस्तो हुन्थ्यो भनेखेरि फोटोसप भन्ने टुल, त्यो पनि त एउटा टुलै त हो. तर त्यसमा जुन क्रिएटिभ इनपुट लगाएर क्रिएटिभ मान्छेहरूले त्यहाँनिर इनपुट लगाएपछि राम्रो खालेको एउटा प्रेस एड बन्छ नि त. सो सबैलाई टुल एक्सेसेबल भयो भने सबैले त्यो राम्रो लेभलमा टुल चलाउनु आउनुपर्छ भन्ने जरुरी हुँदैन. थ्याङ्क यू सर. अब चाहिँ क्वेसन मेरो हुन्छ. मलाई चाहिँ यो क्वेसन एकदमै सोध्न मन लागिरहेको थियो कि अब मलाई पनि एकदमै ब्रान्ड्स अनि आफ्नो एउटा ब्रान्ड खोल्नु मन छ मलाई पनि. अनि अब कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो अहिलेको जेनेरेसनमा एकदमै कम्पिटिसन छ है. अब जस्तो 10-20 इयर्स पहिलाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अलि हामी कम्पिटिसन चाहिँ अलिक थोरै नै थियो कि. अहिले जसरी एआई छ त्यति बेला अलिक थोरै थियो नि त. अनि अब कति मान्छेको चाहिँ फ्यामिली लाइनदेखि नै त्यो केही पनि भएको हुँदैन नि त. जस्तै बिजनेसमा स्टेप्स नै हुँदैन नि त. अनि एभरेज फ्यामिलीको छ अरे है ऊ चाहिँ. अनि एभरेज फ्यामिली. ओके, एभरेज फ्यामिली. मैले त एभरेज सुनेको. एभरेज सरी. सो स्टार्टअपको लागि, बिजनेस स्टार्टअपको लागि उसँग अब कति स्कुल कलेजहरूमा भन्छ ब्याचलर गर्दा गर्दै बिजनेस गर्नुपर्छ, फ्युचरमा राम्रो हुन्छ भन्ने क्वेसन हुन्छ नि त. अनि त्यति बेला चाहिँ फ्यामिलीसँग पनि धेरै अमाउन्ट हुँदैन, स्टुडेन्टसँग त अब कुरै भएन. त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ के गर्नु पर्ला त, के गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ? इन्भेस्टर खोजिदिने कि कसो गर्ने? म त पुरै बिजनेसम्यान होला जस्तो छ फेरि अर्को. इट्स लाइक इट डिपेन्ड्स अपन पिपल टु पिपल होइन. हाउ तिम्रो एपेटाइट कुन लेभलमा छ, कुन लेभलमा जान खोजिरहेछौ, या इट इज जस्ट टु ट्राई. म एक्चुअली ट्राई गरेर हेर्छु होइन, हुनसक्छ. बट ह्याभिङ सेड द्याट 20 years ago, 10 years ago, it was very difficult to even start thinking कि म बिजनेस आफ्नै सुरु गर्छु भन्नेखेरि, किनभने इन्फर्मेसन थिएन, अन्डरस्ट्यान्डिङ थिएन. आजकल युट्युबमा गयो भने हाउ टु बिकम एन्टरप्रेनर, हाउ टु स्टार्ट द समथिङ भनेर सबै देखाइदिन्छ उसले होइन. पुरा लेसनै त्यहाँनिर अलरेडी हुन्छ भने पहिला त्यो हुँदैन थियो.
इन माई टाइम पहिला अब एडभर्टाइजिङको सर्टेन कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो, केस स्टडीहरू हेर्नु पऱ्यो भने किताबहरू किन्नु पर्थ्यो। यस्तो महँगो किताबहरू, विदेशी किताबहरू किनेर ल्याएर हामी त्यहाँबाट बुझेर लिन्थ्यौँ, किनभने अनलाइन केही पनि थिएन। अहिले आएर के छ, अनलाइन एक्सेसेबल छ, एआई टुल छ, अघि भने जे काम गर्नलाई पनि सामान कहाँबाट झिकाउने भनेर पनि क्लियरिटी छ, क्यान्टोन फ्लेयर पनि छ त्यहाँनिर होइन, सबै कुराहरू छ नि त, फेयर भन्ने क्यान्टोन फेयर होइन। सो ह्याभिङ सेड द्याट इट डिपेन्ड्स अपन कुन लेभलको बिजनेस गर्न खोजेको छौ होइन, अर हाउ मेनी पार्टनर्स यु वान्ट टु एक्चुअली क्रिएट। र इन्भेस्टमेन्ट चाहियो भनेखेरि केही इन्भेस्टर चाहिन्छ भने सिड फन्डिङदेखि लिएर सबै कुराहरू आउन सक्छ नि त। सो इट डिपेन्ड्स अपन तिम्रो बिजनेस आइडिया। सो यु निड टु फर्स्ट ह्याभ अ भेरी क्लियर कट बिजनेस प्लान। त्यो प्रडक्ट कसरी अगाडि सार्न खोजिरहेछौ यत्तिकै चाहिँ नगर भन्छु होइन। आजकल बिकज एआई एन्ड सबै कुराहरू भएकोले त्यसमै फिड इन गरेर मेरो दिस आइडिया छ, यस्तो गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ बिजनेस प्लान राम्ररी ड्राफ्ट गर। ड्राफ्ट गरिसकेपछि तिम्रो भिजन कहाँ छ, मलाई कति ग्रोथ गर्न मन छ यो वर्ष, या कतिवटा आइटम सेल गर्न मन लाग्छ, त्यसले डिफाइन गर्ने भयो कि तिमीलाई 20,000 रुपियाँमा पैसा आएकोमा सुरु गर्न लागेको हो कि 20 लाख रुपियाँमा पैसामा सुरु गर्न लागेको। त्यहाँबाट पनि त्यो डिफिनेसन आइसकेपछि तिमीलाई इन्भेस्टर चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर त्यहाँबाट डिफाइन भयो। इफ यु डोन्ट ह्याभ अ 20 लाखको बजेट, वाट डु यु निड? इन्भेस्टर अरू ब्याङ्क फाइनेन्स गर्ने मान्छे चाहे। सो त्यो बेला पनि त हेर्न सकिन्छ होला। आई होप आई हेभ एन्सर टु यर क्वेसन। Hello sir, so my question for you is what is the biggest misconception you see in Nepali market about marketing and branding? जस्तो ब्रान्डिङ नै मार्केटिङ हो भन्ने खालको पनि सुन्न आउँछ नि त। सो वाट इज योर से इन दिस? इट्स टोटली बेरोलाई त मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ केही पनि छैन, मान्छेले नबुझेको र मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ गरे भनेर भन्छु। मार्केटिङ भनेको एकदमै सिम्प्लिफाइड भर्जनमा भन्दाखेरि ब्रान्डिङ र मार्केटिङ भनेको टोटल्ली इट्स साइड बाई साइड जानुपर्ने कुरा हो फर्स्ट अफ अल होइन। अब एडभर्टाइजिङ भन्ने कुरा पनि आउँछ। सो इफ आई हेभ टु पुट इट इन 3, अर्को मिसकन्सेप्सन भनेको छ के गर्छ, मार्केटिङ, ब्रान्डिङ अनि एडभर्टिजमेन्ट सबै एउटै हो भनेर सोध्छ कि मान्छेहरूले। इट्स नट, इट्स को रिलेटेड होइन, तर इट्स नट द सेम। त्यसको डिफ्रेन्ट अब्जेक्टिभ हुन्छ। सो मार्केटिङको चाहिँ ओभरअल सेल्स कसरी गर्ने र ट्याक्टिकल कसरी निकाल्ने भन्ने थटमा हुन्छ भने ब्रान्डिङ भनेको चाहिँ ब्रान्ड बिल्डअप गर्ने हो कि। इट्स अबाउट आइडेन्टिटी डेभलपमेन्ट गर्ने हो, इट्स अबाउट क्रिएटिङ द्याट भ्यालु अफ द्याट पर्टिकुलर ब्रान्ड। एकैचोटि ब्रान्ड बनाउँछु मैले फर्स्ट डेमै सुरु गर्ने साथ ब्रान्ड हुन्छ भनेर सोच्नु थाल्यो भने चाहिँ द्याट्स अ भेरी रङ अर्को मिसकन्सेप्सन। त्यसपछि एडभर्टिजमेन्ट भनेको चाहिँ त्यो म्यासेजलाई मैले कसरी फ्लोट गर्ने, के म्यासेज क्रिएट गर्ने र त्यो कुन मिडियममा त्यसलाई पब्लिस गर्ने पार्टहरू पनि हुन्छ। सो द्याट्स माई एन्सर टु यु। Thank you so much everyone for an insightful book talk session. Thank you Umangji for connecting it with reality. The examples felt relevant. Thank you Uze Sakyaji. After hearing about the book Brand Sutra 2.0, I am looking forward to reading it. I will rent it from the library right away. And thank you Subis Nubani. How could I forget our library team who has made this possible? Thank you so much to the library team for conducting such events where we get to connect with the authors. Thank you SOBM and the management team for organizing Thames Business Gap Fest. Thank you. For token of love, I would like to invite Sika Gautam ma'am, School of Business Management ko. Okay.